दृष्टि पोस्ट महाशय तथा रेवरेंड जीते भाई कक्ति धन्यवाद दिए। तेज आसु आज प्रातः समय उपासना को आम आरंभ करने पूर्व मुझे छोट कर प्रार्थना करी आरंभ करवा। महामहिम स्वर्गस्थ परमेश्वर पिता तुमरी पवित्र महत् नाम को आम धन्यवाद करुचु। प्रातः समय उठी प्रभु तुम स्तुति तुम सूत्र तुम महिमा पाए आम मान को सुजोग पर सुजोग दे आसुचि धन्यवाद करुचु। डेल मिनिस्ट ऑफ इंडिया माध्यम प्रभु आज जो उपासना को आम सजाई अच्छु तुम्हें समस्त को दया कर बोली प्रार्थना करुच। राजा ए पर्यंत जो मैंने जोड़ी पारि ना पिता प्रभु से निद्रा को तुम मग्न करी से जे प्रभु जोड़ी तुम सेवा का तुम्हें कृपा कर वक्ता श्रोता समस्त को आशीर्वाद कर प्रार्थना शुणुच तुम धन्यवाद दे समस्त डिवाइस तुम हस्त समर्पण कर जीशु नाम मांगिले पिता आमेन। तेज आसु प्रभु गौरव निमंते आम आराधना वार्षिक माध्यम को जीवा मध्य प्रवीणा मल्लिक सिस्टर अच्छा से सम्मुख को आसबे एवं वार्षिक को पढ़ाई देवे। ओवर टू सिस्टर प्रवीणा मल्लिक। आज्ञा सर्वप्रथम मोर प्रभु को धन्यवाद दिए मत पुनर्बार आज सुजोग मिल पोस्ट आज्ञा धन्यवाद दिए मत स्मरण आनी आउ प्रभुंर प्रिय दास दासी मानक मोर हृदय सहित नमस्कार जनाए आह्वान कर आज्ञा को नमस्कार जनाए। आसतु जो परमेश्वर मंगलमय जहाँ दया अनंत काल स्थायी जहाँ प्रेम द्वारा आज आम परमेश्वर चलता रहीचु से केवल आम परमेश्वर को उद्देश्य प्रशंसा गान करवा कहीं दया सकाशु आमको ये नुआ दिन देखापी सुजोग देती आम केवल सुस्थ रखिंट प्रशंसा गौरव करने आसतु से सर्वशक्तिमान परमेश्वर आम भयर भक्तिर सहित ताहांकर प्रशंसा करवा। समस्ते चारों पे मेरे सुख आराधना रातों दिन सुबह शाम मेरे सुख आराधना आराधना यीशु को आराधना यीशु को आराधना यीशु को आराधना यीशु को सामों से चारों पे मेरे सुख आराधना रातों दिन सुबह शाम मेरे सुख आराधना चाहे कुछ भी हो जाओ आराधना में करता रहूं गम की बादल चाहे खुशियाँ आराधना में करता रहूं चाहे कुछ भी हो जाओ आराधना में करता रहूं गम की बादल या ही खुशियाँ आराधना में करता रहूं आराधना यीशु की आराधना यीशु की आराधना पिता को आराधना आत्मा को आशीष मुझका मिले या ना मिले आराधना में करता रहूं चंगाई मुझका
मिलिया ना मिले आराधना मैं करता रहूं, आशीष मुझका मिलिया ना मिले आराधना मैं करता रहूं, चंगाई मुझका मिले या ना मिले आराधना मैं करता रहूं, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना पिता को, आराधना आत्मा को, सामों से चारों पे यीशु को आराधना, रातों दिन सुबह और शाम मेरे यीशु को आराधना, आराधना आत्मा को, आराधना आत्मा को, आराधना पिता को, आराधना पिता को। ବାସ୍ତବରେ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନେକ ରହିଅଛି, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଗୀତ ଗାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଉ ତୁମ ନାମ, ହେଉ ତୁମ ନାମ, ରୁଚିକୃତ ତୁମ୍ଭ ସିଂହାସନ, ତୁମ୍ଭ ସିଂହାସନ, ଗୌରବମୟ ଗୌରବମୟ और पछे प्राण आत्मा मोरा हे तुम नाम, हे तुम नाम, रुचिकृता तुम्भ सिंहासन, तुम्भ सिंहासन, जगतरि नाही केहि तम सम पवित्र विश्वास, सर्वशक्तिमान चारिच प्राचीना करन्ति सर्वदा तुम्भ जय गान, भक्ति करे निदान, करे निवेदन, भक्ति कुसुम हृदय भक्ति ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆମେ।
ହଁ ପ୍ରବୀଣା ସିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯେବେଠୁ ଆସିଛ ମୋ ମନେ ମନ୍ଦିରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ମୋ ତୁମ୍ଭ ଦିଶାରେ অনন্ত জীবন ওহো জীবে আসিছ মহৃদি মন্দিরে বদଳି ଯାଇଛି ତୁମ୍ଭ ଦେଶରେ କୃଷିର ତରିଲ ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭିଲି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ ତୁମର মহিমা দাসায়ে স্বর্গ তুমার মহিমা দাসায়ে স্তুতি করে তোমার গুণগান পূর্ণতা হেউ তোমার নাম হেউ তোমার নাম উচ্ছেকুত তুম্ভ সিংহাসন তুম্ভ সিংহাসନ ଆସନ୍ତୁ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କ ସେ କାଲବରୀ କୃଷ ଉପରେ ନିଜେ ଚଢି ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ପାପମୟ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି କାରଣ ତାହାଙ୍କର କିଛି ବି ଦୋଷ ନଥାଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଇ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ବୁହାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। କେମିତି ଭୁଲିବି ତୁମରି ପ୍ରେମ କେମିତି ଭୁଲିବି ତୁମରି ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅନୁପମ ଚିରନ୍ତନ ଯେଉଁ ପ୍ରେମଟି ସତ୍ୟ ଅଟି ଅସୀମ କେମିତି ଭୁଲିବି ତୁମରି ପ୍ରେମ କେମିତି ଭୁଲିବି ତୁମରି ପ୍ରେମ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ ପିଠିରେ କରୁଣ ଛାଟ ହସ୍ତପଦେ କଣ୍ଟାର ବେକ ହେଲ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ବକ୍ଷରେ ବଛାଘାତ ଝରିଲା ରକ୍ତ ଧାର ମୋ ପାପର ପାଇଁ କୃଷି ଦେଲା ପ୍ରାଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେମୀ ପାଇଅଛି କ୍ଷମାଦାନ ଯେଉଁ ପ୍ରେମୀ ପାଇଅଛି ପରିତ୍ରାଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେମୀ ହୋଇଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ
ବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଭୁଲିବି ମୁଁ ତୁମରି ପ୍ରେମ କେମିତି ଭୁଲିବି ମୁଁ ତୁମରି ପ୍ରେମ ନଥିଲା ପାପର ଲେଶ ତଥାପି ଦୋଷୀ ସାଜିଲ ରକ୍ତେ ପାଦଇଲ ମତେ ବଞ୍ଚାଇଲ କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ କାଷଣା নীরবে প্রভু সহিল ମୋ ପରେ ପାପ ପାଇଁ ଆପଣାର ଜୀବନ ଦିନ କେମିତି ଭୁଲିବି ତୁମରି ପ୍ରେମ କେମିତି ଭୁଲିବି ତୁମରି ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଅନୁପମ ଚିରନ୍ତନ ଯେଉଁ ପ୍ରେମଟି ସତ୍ୟ ଅଟି ଅସୀମ କେମିତି ଭୁଲିବି ତୁମରି ପ୍ରେମ କେମିତି ଭୁଲିବି ତୁମରି ପ୍ରେମ ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ একমাত্র প্রভু তুমি একমাত্র প্রিয় প্রভু যীশু অଟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ମହାନ ନାମକୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ହଁ ପିତା ତୁମେ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ପାଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଏ ନୂଆ ଦିନ ଦେଖେଇଲ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଅଛି ପ୍ରଭୁ এই ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ତୁମେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଛୋଟ ନିବେଦନ କେବଳ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା ଆମେନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରବୀଣା ସିଷ୍ଟର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଆଜିର ପ୍ରାତଃ ଉପାସନାକୁ ଆପଣ ସଜାଉ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମାନ ଦେଇ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ଗାନ କରି ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମକୁ ପ୍ରିୟ ସିଷ୍ଟର ପ୍ରବୀଣା ମଲ୍ଲିକ ସିଷ୍ଟର ଆରାଧନା ଉପାସନା କଡ଼ାଇ ନେଇଛି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହାତୀଗଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳିକା ଜସ୍ମିନୀ ସିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗେଇ ନେଇଛି ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରଗଡ଼ରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବା ପାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ଦୀପ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି କି ପାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ଦୀପ ବିନୋଦ ଦୀପ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜିର ଆରାଧନାରେ କଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ପ୍ରବୀଣା ମଲ୍ଲିକ ସିଷ୍ଟର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ଜସ୍ମିନୀ ସିଷ୍ଟର ନିମନ୍ତେ ଆଜିକାର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ହାଲେଲୁୟା 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 ପବିତ୍ର 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 ଜୀବନ୍ତ ଦୟାଳୁ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଓ ବାପା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗି ପବିତ୍ର ତୁମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଇଅଛ ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଓ ବାପା ଆଜି ଜୁମ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିଅଛୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯଦ୍ୱାରା ବାପା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମ୍ଭରି ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଯେପରି କରିପାରିବୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କର ଓ ବାପା ଆଜି ଦିବସର ପ୍ରତ୍ୟେକ
आवश्यकता मध्य प्रभु तुम हस्तरे आम समर्पण करुछु तुमे आम्भमान को तुमे जोगाई दियो एते बेले पिता प्रार्थना करुछु ओ बापा मध्यस्थ प्रार्थना करिथिबा तुम्हर दासी को तुम हते समर्पित करे जीसु नाम रे पिता तुमे अनुग्रह कर तुमे दया कर हे जीवंत पिता परमेश्वर प्रभु तुमे तांको तुम प्रचुर परिमाण आशीर्वाद करा ए प्रकार मध्यस्थ प्रार्थना करबा पाई सदा सर्वदा प्रभु से मान तुम आशीर्वाद कर पिता प्रार्थना करछु राजा जुम रे बापा आज प्रभु प्रेसाइड करुवा तुम्हारा दास को तुम तुम समर्पित करे जीसु नाम रे पिता तुम्हें अनुग्रह कर दया कर पवित्र आत्मा तुम अभिषेक कर उत्तम भाव जेपरि प्रेसाइड करि पारिबे तुम दया कर पिता प्रार्थना करछु मल्लिक शिष्ट को तुम समर्पित करे आज प्रभु से आराधना रे प्रभु गीत माध्यम रे बापा तुम्हारी गौरव प्रशंसा करी जाई अछंती यीशु नाम रे पिता से भौणी को तुम अभिषेक कर हे पवित्र आत्मा तुम्हें कार्य कर हे पवित्र आत्मा तुम्हें अभिषेक कर जद्वारा बापा यही प्रकार प्रभु गो सदा सर्वदा प्रभु भौणी तुम्हार उपासना करिवे तुम्हार गौरव प्रशंसा करिवे ए गीत माध्यम रे बापा तुमको जे जेकार करि पारिबे सेथिबे तांको तांको परिवार को तांको कार्य को तांकर मिनिस्ट्री को मध्य तुम्हें आशीर्वाद कर प्रिय प्रभु जीसु प्रार्थना करुछु हाँ पिता वाक्य को नहीं आसुवा पूरा प्रभु तुम्हारा दास को तुम समर्पित करे यीशु नाम रे पिता हे पवित्र आत्मा तुम्हें कार्य कर तांकर मुख द्वारा तुम्हें उत्तम वाक्य प्रभु तुम्हें प्रचार कर आज जेते लोक प्रभु से वाक्य को आम शुणिबु आम समस्त को पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण कर पिता को प्रार्थना करछु आज जूम रे जेते जन आम जोड़ित हो पारि अछु आम प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर तुम्हें आशीर्वाद कर जद्वारा बापा सदा सर्वदा तुम्हारे जे जेकार करि पर दया कर पिता हो सारे को तुम समर्पित करे यीशु नाम रे पिता तांकर परिवार को तांकर सेवा को नित्य नित्य बापा ए जूम प्रस्तुत करुथुवा हाँ पिता प्रत्येक तुमर दास मान को मध्य प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर जो माने बैनर मध्य प्रभु तैयारी करती सही मान को मध्य तुम्हें प्रचुर परिमाण तुम्हें आशीर्वाद कर समस्त निवेदन समस्त प्रार्थना तुम्हें ग्रहण करिएछ धन्यवाद प्रिय यीशु नाम रे मागिलु आमेन। धन्यवाद पास्टर विनोद कुमार दी प्रभु आपको आशीर्वाद करते सुंदर भाव समस्त विषय निमंते प्रार्थना करिथिबारु प्रभु आपको आप सेवा मो जीवन मध्य बाहुल्य भाव आशीर्वाद करतु तेबे आसु आमे काल विलंब न करी आमे वाक्य माध्यम को जीवा आमे एक विशेष मुहूर्त रे पहुंची अछु गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त रे पहुंची अछु आज आमे हमर रियल मिनिस्ट्री जूम रे एक महान दर्शक को पाई कि आमे गर्वित अनुभव करूछु से क्यों किए नुहंती गजपति जिलार जिरांग बाप्टिस्ट चर्च र पालक महाशय रेवरेंड दाऊद जेना आज्ञा अछंती मु प्रभु जी ख्रीष्ट को सुमधुर नाम रे आजिकार मुख्य वक्ता को आह्वान करे से सम्मुख को आसंतु एवं ईश्वर को वाक्य कही हमको आगे नियंतु ओवर टू रेवरेंड दाऊद जेना। प्रभु का महत नाम रे विशेष धन्यवाद हो प्रभु आज रे शुभ प्रभात रे तांको नाम सकाशे आमे विभिन्न स्थान रे थिले सुधा तांको पवित्र आत्मा सहभागिता मध्य आमान को गोटे जगह रे थिला भली अनुभव माध्यम रे तांकर उपासना करिबा पाई सुंदर अवकाश देइछंती तेणु सर्वप्रथमे से पराक्रमी पवित्र पिता परमेश्वर को धन्यवाद दबा सहित आज उपासक मंडली समस्त मोर आंतरिक नमस्कार जनाए पुणी मु धन्यवाद देवी पुनर्बार मते जेल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो होस्ट महाशय प्रभु का वाक्य किछि कथा कहिबा पाई सुजोग देइथिबारु से मते बहु बार कुहंती किंतु मोर मो जॉइन न हबार कारण होछि मोर शारीरिक किछि अस्वास्थ्यता सकाशु मते डॉक्टर भी बहुत समय रेस्ट नेबा पाई कहिसंती जहारी फल रे मु दिन बेले सोई पारि ना सुन रेस्ट निए नाही आ तेणु मु एही भोर भोर उपासना रे योगदान करि पारु नाही तथापि मते बहु बार कहिले होस्ट महाशय तेणु मु तांग कथा को बारंबार मना करबाटा बोधे हल होबो नाही तेणु गतकाली मु तांको स्वीकार कली हाँ आसंता काली कि मो प्रभु का नाम सकाशे प्रभु का वाक्य रे किछि कथा कहिबी आ से होस्ट महाशय निकट रे मध्य विशेष करी मोर आंतरिकता नमस्कार सहित
तांको निकटरे मु धन्यवाद दियटे पुणी आजिर परिचालक पालक बाबू हाथीगढ़ तांको मध्य मु विशेष करी धन्यवाद करिबी प्रभु तांको आहुरी बहु गुण आशीर्वाद करंतु स्वामी स्त्री को तेबे आसंतु मो शरीर मध्ये किछि भलो नाही ठंडा सर्दी काश धरी देइछि आसंतु आमने सीधा प्रभु को वाक्य रु किछि कथा आलोचना करिबा को छिबा ता पूर्वरु आमने से महान प्रिय प्रभु यीशु ख्रीस्त क्रूसर चरण तले आपण आपण को समर्पण करिबा आ मु प्रार्थना करिबी प्रार्थना रे आमने समस्त मनोযোগী हबा आंभ मानकर वाक्य रूपी पवित्र पिता परमेश्वर एते बेले तुम पवित्र नामर धन्यवाद करूछु प्रभु आज रे शुभ प्रभात रे आमने तुम पवित्र पाद तले बसी अछु ओडिसा रो विभिन्न स्थान मानक मध्य तुम सेवक सेविका माने रही तुम विश्वासी माने रही प्रभु आज एही जूम उपासना रे जेते आमे बसी अछु प्रभु आम प्रत्येक लोकों को तुम विशेष कर आशीर्वाद कर कारण आज जाए आमने तुम ऊपर भरोसा रखी अछु तुम वाक्य आमान को जहा कही अछि सही कहिथिबा वाक्य को नहीं आमने जगत मध्य परिचालित होई अछु एवं आशा मध्य करी आसी अछु पिता मो दिन अभाजन बेले तुम पवित्र वाक्य रे किछि कथा कहिबा पय मु प्रस्तुत प्रभु यह मो द्वारा संभव पर नुह प्रिय पिता एणु मु निजको तुम चरण तले समर्पित होछि पिता तुम आत्मा शक्ति सामर्थ्यता मध्य यज्ञ को रखी प्रभु यही वाक्य को तुम प्रिय लोक मान को निकट रे रखिया पाए से आत्मा को अभिषेक दे मते तुम्हें व्यवहार कर उपस्थित आम प्रत्येक लोकों को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु आमने प्रार्थना करूछु आज जाए जो माने तुम स्वर सुनी नाहंती पिता आमने पृथ्वी निवासी हजात्मा मानक बाय मध्य प्रार्थना करूछु प्रभु से मानक मध्य सुधा तुम सुजोग दियो प्रभु से माने मध्य जे बड़ी बड़ी सुजोग पाई प्रभु तुमर वाक्य सुनिबा को पारिबे मंगल कर मते संपूर्ण तुमर अधिकार मध्य रखी तुम वाक्य को प्रभु एई समय तुम लोक मानक सम्मुख रे उपस्थापना करिया पई देई तुम गौरव पाओ बोली सकल प्रार्थना विनती प्रिय यीशु का नाम रे मागुछु आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु कर महत नाम रे विशेष धन्यवाद हो कारण प्रभु आज जाए आमान को ए विपदपूर्ण जगत मध्य रे जीवन रे सुरक्षा निरापत्ता दे आज पर्यंत आनी अछंती जो परमेश्वर आमान को से अपना सादृश्य रे सृष्टि कले आ से सुस्थ प्राणी जते बेले तांकर आज्ञा लंघन कला आ से सुस्थ प्राणी पाई तांकर अद्वितीय पुत्रंकर कृष्य मृत्यु द्वारा पुनर्बार तांको पापर बंधन रु शैतान रो अधीन रु रक्षा करियछंती आ से व्यक्ति माने हेलु आमे तेबे आम पाई परमेश्वर जो समस्त योजना करियछंती करू अछंती नुह करियछंती कारण सी जगतर सृष्टि ठारू एई जगतर परिसमाप्ति परे आउ जहा सब हबो समस्त विश्व से पूर्वरु आमान को तांको वाक्य द्वारा कहि अछंती आ सेही अनुसार आज हमरे तांको ऊपर भरोसा रखिछु विश्वास करूछु एवं से समस्त अधिकार हेबा पाई मध्य आमाने आशाई अटु तेबे आसंतु आमाने एई समय गोटे अंशटी आलोचना करिबा को जिबा जहा कलसीय तार 3 पर्व 1 एवं 2 पद कई जने पढ़िया मान को साहाय्य करिवे कलसी 3 पर्व 1 एवं 2 पद तुम्हें माने जेबे ख्रीष्टଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ସେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ प्रभु पठित वाक्यांश उपरे आमान को विशेष करी आशीर्वाद करंतु आ एक निगुड़ विषयटी ए स्थान रे प्रेरित पाउल आमान को निकट रे रखंती आ एक पद रे लिखा जाए तुम्बे माने जेबे ख्रीष्टଙ୍କ सहित उत्थित होइअछ
तेबे ईश्वरଙ୍କ दक्षिण पार्श्वरे उपविष्ट ख्रीष्टଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ସେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସହିତ ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରହିଅଛି। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇସାରିଅଛୁ। ଏଠି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଆମଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିବାର କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣୁ। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ପାଳନ କଲେ। ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ବିଷୟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖରୁ ଜାତ ହୋଇ କେବଳ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସହିତ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଗୋଟାଏ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରାଯାଉଅଛି, ତାହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଆଜି ଆମେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କର ମହାନ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିଅଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ ତୁମେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କର। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ କର। ଏଇ ମହାନ ଆଦେଶକୁ ଆଜି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ପାଳନ କରି ସାରିଅଛୁ। ଅନେକ ଲୋକ ପାଳନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ଅଧିକାର ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ଅଧିକାର ପାଇଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶଟି ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ସେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ କରିବାର ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସି ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଉଥିବା, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଭଳି ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ରହିଅଛି। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶ ବହନ କଲେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ। ଆମକୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତରେ ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନ ଥିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେମାନେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯିବେ, ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କହିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, କବରସାଏ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନର ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଲେ, କବରସାଏ ହେଲେ ଏବଂ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ।
এই ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏଇ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ନା କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ ଏବଂ କବର ସାଇ ହେଲେ, କବରରେ 3 ଦିନ ରହିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ କବର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ନା କେମିତି ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି? ମାନେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ, ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବିବା ବିଷୟକୁ ତାହା କବର ସାଇ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଭଳି କବର ପାଇଥିଲେ, ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଳକୁ ଗଲା ପରେ ପାଳକ ମହାଶୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରି କିଛି ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଜଳ ଉପରେ ଆଉ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିକାଲି ତ କେତୋଟି ବାପ୍ତିସ୍ମର ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ବାପ୍ତିସ୍ମ କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଇଛି। ନା ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ କଣ? ମାନେ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ହାତ ରଖାଯାଏ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ, ଆଉ ତାର 2ଟି ହାତକୁ ଧରିକି ଆମେ ଚିତେଇକି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବେଇ ବାହାର କରୁ। ଚିତେଇକି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡେଇ ବାହାର କରୁ। ଆଉ ଏହା କବରରେ ଶୟନ କଲା ଭଳି। ଆଉ ଆମେ କେତେବେଳେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ, ଅପବିତ୍ର, ଅସୁଚିତ, ଜାଗତିକତା ସମସ୍ତ କଳୁଷିତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଜଳରେ ଡୁବୁଛୁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ପାପ ପାଇଁ ଜଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଅଛୁ। ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପାପ, ଅଧର୍ମ, ଅଶୁଚି, ଅପବିତ୍ର ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଳରେ ଡୁବିବା ବିଷୟକୁ ଆମେ ପାପରେ ସେଇ ଜଳରେ ମରି ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ନେଇ ଜଳରୁ ବାହାରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ବାପ୍ତିସ୍ମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ, କବର ସାଇ, ଉତ୍ଥାନ ସହିତ ସମାନ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ତେବେ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ନା କଣ କୁହାଯାଉଛି? ତୁମେମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରି କବରରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରି କବରରେ ରହିଲେ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଉପବେଶନ କରି ସେ ନୀରବ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ, ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବସେଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ବି ଆମ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇସାରିଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଆମେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆଜି ଏଇଠି ପ୍ରେରିତ ଏହା କୁହନ୍ତି କି ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କଣ ସବୁ କରୁଥିବେ କେମିତି ଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ସବୁ କରୁଥିବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଥିବେ କଣ କରୁଥିବେ କଣ ଚାଲିଥିବ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିର ଅଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଆଜି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। କଣ କଲେ ଆମେ ପାଇବା କଣ କଲେ ଆମେ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିପାରିବା ଏଇ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜିବା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟ ସବୁର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ଖୋଜନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସକଳ ବିଷୟ ପାଇବେ। ଆମର ଖୋଜା କେମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ କୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୀତ ଟିକେ ଗାନ କରିବି। କିଡେ ମନୋରମ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନ ନାହିଁ ନାହିଁ ତାସ ମୋ ସୁଖ ଧାମ କେବେ କରିବ ମୋ ନେତ୍ର ଦର୍ଶନ କେବେ କରିବ ମୋ ନେତ୍ର ଦର୍ଶନ କେବେ ପଡ଼ିବ ତା ଦ୍ୱାରେ ଚରଣ କେବେ ପଡ଼ିବ ତା ଦ୍ୱାରେ ଚରଣ ଯହିଁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ତ୍ରାଣ ରାଜନ ଯହିଁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ତ୍ରାଣ ରାଜନ हे बिरुष्ट देखी तांक बदन हे बिरुष्ट देखी तांक बदन अनेक कथा अछि प्रिय उपासक मंडली से स्वर्ग धाम से स्वर्गर सुख जी किते महत्वपूर्ण आज सिथिर अधिकारी करेइबा पई प्रभु आम मानक ए सुंदर कथा कहती तुम्हें माने जब ख्रीष्टक सहित उत्थित होइछ तेबे पितांक दक्षिण पार्श्वर से ऊर्ध्वस्थ स्थानर विषय सब अन्वेषण कर। आज आमनकर अन्वेषण चली अन्वेषण मध्य अनेक साक्ष्य मन होउछन्ति अन्वेषण मध्य अनेक जेल जाउछन्ति अन्वेषण मध्य अनेक ताड़ना पाउछन्ति
प्रिय उपासक मंडली द्वितीय पदरे गोटे कथा लिखा गला पार्थिव विषय रे आसक्त न होई ऊर्ध्वस्त विषय रे आसक्त हो आम सब ऊर्ध्वस्त विषय आसक्त हेबा एक एक व्यक्ति अटु ऊर्ध्वस्त विषय अधिकार हेबा एक एक व्यक्ति अटु प्रिय उपासक मंडली से दुई पर्वर 12 पद मु पढ़िबी तुम्बे माने बाप्तिस्मरे ताहांक सहित समाधि प्राप्त होई जो ईश्वर ताहांक मृत मानक मध्यरु उठाइले ताहांक कार्य साधक शक्ति रे विश्वास करी ख्रीष्टंक सहित मध्य उत्थापित होइछ प्रेज द लॉर्ड आमे समस्ते ख्रीष्टंक सहित उत्थापित कहबाकू गले पापर पुनरुत्थित एक एक व्यक्ति आमने पापरे मृत वरण करी आत्मारे जीवित प्राप्त होइथिबा एक एक व्यक्ति अटु तेणु आमानकु प्रेरित पाल कहिथिबा वाक्य अनुसार आमे से ऊर्ध्वस्त विषयर अन्वेषण करिबा निहाती आवश्यकता रहिछि प्रिय उपासक मंडली कारण आमने समस्ते ख्रीष्ट विश्वासी भाई एवं भौणी माने अटु ख्रीष्टंक विश्वास करुथिबा लोक माने अटु तेणु गोटे अति परिचित कथाटी आमने अध्ययन करिबा जहाँ जोहन तार 11 पर्वर 25 पद यीशु तांको कहिले मु पुनरुत्थान जीवन जे मोठारे विश्वास करे से यद्यपि मरे तथापि से बंचिबो एठी आमने देखिबाकू पारुछु आ यीशु सेदन शिष्य मान को ए सुंदर कथा कहितिले यीशु कहिले मु पुनरुत्थान जीवन जे कई मोठारे विश्वास करे से यद्यपि मरिब तथापि से बंचिब एठी तीनोटी काल आमने देखिबाकू पारुछु तीनोटी काल माने अतीत घटना अतीत विषय एवं वर्तमान विषय एवं भविष्यत विषय आ ताहा कोन जीशु ख्रीष्ट मरिथिबा विषय अतीत विषयटा आ ए अतीत विषय को आमान को विश्वास करबा को हेबो वर्तमान जगत मध्य आमने विश्वस्ततार सहित जीवन अतिबाहित करू करू जदि आमने मृत्युवरण करूछु वर्तमान समय रे तेबे आम मानक पाए भविष्यत विषय कौन अछि तथापि से बंचिब एणु प्रिय उपासक मंडली वर्तमान दिन मानक मध्य मु एवं आपण माने से प्रभु जीशु ख्रीष्टंक उपरे आमने भरोसा रखु निर्भर रखु कारण जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट आज पितांक दक्षिण पार्श्वरे आज से जीशु आमान को मध्य से सुजोग देबा पई से चाहंती आमे मध्य से पितांक दक्षिण पार्श्वरे उपवेशन करिबा पई प्रभु जीशु ख्रीष्ट चाहंती प्रिय उपासक मंडली तेणु आज आम्भे माने एही जगत मध्य रे पार्थिव विषय आसक्त हबार समय मध्य आमने रहू पार्थिव विषय आसक्त होई ऊर्ध्वस्त विषय जदि आमने अमनोযোগী होई जाउछु तेबे पितांक दक्षिण पार्श्वरे जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट अछंती आम मान मध्य से पितांक दक्षिण पार्श्वरे से रखिया पई चाहंती परमेश्वर समस्त योजना को आमे माने नष्ट भ्रष्ट करुछु तार माने प्रेरित पौल कहिले तुमने माने पार्थिव विषय आसक्त न होई ऊर्ध्वस्त विषय आसक्त हुआ ऊर्ध्वस्त विषय आसक्त हुआ आज मते एवं आपण मानकु जो प्रभु जीशु ख्रीष्ट को हमने विश्वास करिछु जहांकर अनुगमन करूछु जहांकर पछे चलुछु सेही प्रभु जीशु ख्रीष्ट आज स्वर्ग रे पितांक दक्षिण पार्श्वरे आज आमे जे भली सेही स्थान रे प्रवेश करि परिबा एथिपाई आमानक पाई निहाती वर्तमान दिन मान मध्य प्रस्तुति आवश्यकता रही आ गोटे अंश अध्ययन करिबा जहाँ प्रकाशित तार 3 पर्वर 21 पद पढ़ी के जने साहाय्य करिवे
आम्भे जेपरि जय करी आम्भर पिताଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଅଛୁ Lord Jesus. ସେପରି ଯେ ଜୟ କରେ ଆମ୍ଭେ ତାକୁ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ। Lord Jesus. Hallelujah. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସି ଯୋଉ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥିଲା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଜୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଜୟ ପାଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜେ ଏହି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ, ନା ସେ କଣ କୁହନ୍ତି? ଆମେ ଯେପରି ଜୟ କରି ଆମ୍ଭର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଅଛୁ। ଜଗତକୁ ଜୟ କଲୁ, ଜୟ କଲି, ଆଉ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବସିଅଛି। ଯେପରି ଯେ ଜୟ କରେ, ଏହା ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଯେପରି ଯେ ଜୟ କରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ। କି ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ। ଫରକ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆମ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଯେଭଳି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯଦିଓ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛୁ, ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପବେଶନ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେ ଯେଭଳି ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେଇ ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଭଳି ବସିଅଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମତେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ପାଇବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ ଯୋଉମାନେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବେ, ଏ ପାପ ଅଭିଳାଷ, ଏ ଘୃଣ୍ୟ କଳଙ୍କିତତା ଜଗତକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରିୟ ଉପାସକ ମଣ୍ଡଳୀ, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଯୋଉମାନେ ଆସକ୍ତ, ସେମାନେ ଜୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ହିଁ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରି ଅନନ୍ତ ନରକ ଅଭିମୁଖେ ସେମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛୁ, ଏଇ ଗର୍ବ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛୁ, ଏଇ ଗର୍ବ ରହୁ, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ। ଏହି କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗର୍ବ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମ୍ମାନୀୟ ପାଳକ ମହାଶୟ, ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀର ପଲକୁ ନେବାରେ ଆଣିବାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। এই ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେପରି ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନେଇ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବା, କାରଣ ଏଇ ଜଗତ ଆମକୁ ଚାପି ପକାଉଛି এই ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ। ଏଣୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକତାରେ ବଢି ପ୍ରଭୁରେ ଲାଗି ରହି ଯେପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସଜାଗ ଦେଇ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମକୁ ଯିବା। ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଯିବା।